اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی ایک شخص کو ٹکٹ نہیں ملا تو دوڑتا ہوا کہاں گیا؟ بی جے پی کے پاس، اور بی جے پی بھی تیار بیٹھی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس وارڈ میں آپ تمام سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر میری اس گفتگو کو سمجھیے اور متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم کو بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے، اور روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ متحد ہو کر اپنے ایک ایک ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بلدیہ کا الیکشن ہو رہا ہے، اور میں اپنی شروعات میں کہہ چکا ہوں کہ فراز نے بحیثیت رکن بلدیہ 30 کروڑ کے کام کرائے، اس میں کئی وی ڈی سی سی کی روڈ ہے، ایک آپ کا سب اسٹیشن بھی ہے، جم پارک بھی ہے، اور 2 بھی کھولنا ہے، یہ ہم نے کی۔ مگر اگر آپ گفتگو دیگر پارٹیز کی دیکھیں گے تو گفتگو کیا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی تو بول دی کہ ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے۔ ہم بھی ان سے بول رہے کہ بھائی صاحب یہ سیاست ہے، ہم سیاست جانتے ہیں۔ مجلس کی تاریخ گواہ ہے کہ جب مجلس نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو کانگریس کے بڑے بڑے لوگوں نے مجلس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ اللہ کا ہی کرم تھا کہ اللہ نے ان تمام سیاسی قائدین کو جو اپنے آپ کو اپنا وقت کا ترنچی سمجھتے تھے، وہ اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اللہ نے جماعت کو زندہ رکھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جنتا پارٹی آئی تو جنتا پارٹی نے کہا مجلس سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب جنتا پارٹی نام کی چیز نہیں ہے۔ این ٹی راما راؤ آئے تیلگو دیشم سے، کہا کہ میں فلاں کر دوں گا۔ اللہ کا کرم رہا، آپ کی دعائیں رہیں، آج تیلگو دیشم کا نام و نشان حیدرآباد یا تلنگانہ میں نہیں ہے۔ اب مجلس کی یہ تاریخ رہی ہے، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کی سوچ دیکھیے کہ الیکشن ہو رہا ہے تو ٹی آر ایس کے پاور منسٹر بولتے کہ اسد الدین اویسی نے، بی جے پی والے بتاؤ کہ اویسی کیا مودی سے اکیلے میں بات نہیں کیے؟ میں ٹی آر ایس کے پاور منسٹر سے کہنا چاہ رہا ہوں، جگدیشور ریڈی صاحب آپ میری بات کو یاد رکھو، جب آئندہ اسمبلی کا سیشن ہوگا تو مجلس کے 7 رکن اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے، اور اس بات کا نہیں، کس بات کا مطالبہ کریں گے؟ اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے 3.5 مہینے جو لائٹ کا بل آیا، آپ نے ہمارا خون چوسا۔ جو ہمارے گھر میں 1000 روپے کا بل آتا تھا، آپ نے 10-10 ہزار روپے کے بل بجائے۔ اب یہ لڑائی اسمبلی میں ہوگی، اور جگدیشور ریڈی صاحب آپ کو بتائیں گے ملاقات کس کو کہتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला जब आइंदा असेंबली का सेशन होगा तो कौसर मोहिउद्दीन और तमाम मजलिस के अरकान असेंबली हुकूमत से इस बात के लिए लड़ेंगे और मुतालबा करेंगे कि लॉकडाउन के 3.5 महीने का लाइट का बिल में कम से कम एक घर में 100 यूनिट माफ होना यानी 350 यूनिट माफ कराने की लड़ाई हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे। दूसरी बात कि ये जो सैलाब आया इसमें कई ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स बह गए, उनके टैक्सीज का नुकसान हुआ, बह गए। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पे ये टैक्सी ड्राइवर्स का यूनियन है, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो मेरे को करीब 450 या 500 टैक्सी ड्राइवर्स का नाम और नंबर के साथ दिए थे। मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर चुका हूं कि आप इन टैक्सी ड्राइवर्स को, इनकी टैक्सियां जा चुकी हैं, ये तमाम के तमाम इनका ताल्लुक अक़लियती मुसलमान तबके से भी है और हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी है। इनको हुकूमत को चाहिए था कि इनको कम से कम अगर वो गाड़ी रिपेयर हो सकती तो कम से कम उनको 25-30 हजार रुपये देते तो उनकी टैक्सी का इंतजाम हो जाता है। ऑटोज भी उसमें है। ये लड़ाई भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस हुकूमत से मुतालबा करेगी और असेंबली में लड़कर इन मसाइल को हल कराएगी। अब आप ये भी देखिए कि बीजेपी की तरफ से, बल्कि कांग्रेस का भी कर होना है, अब तो बेचारे वो कहां में मालूम जमीन में आधे चले गए। तो खैर कांग्रेस के एक बड़े अक्लमंद इनके एमपी हैं मलका झीरी के, इतने अक्लमंद है कि अगर हैदराबादी जबान में बोले तो देर होशियार है उन्हें। तो देर होशियार ने कह दिया कि एक वीडियो दिखाया मीडिया को कि पिछले साल सदर जमहूरिया की आमद हुई थी, हर दिसंबर में सदर जमहूरिया हैदराबाद को आते, ये एक रिवायत है। तो राजभवन में गवर्नर बुलाए तो मैं मौजूदा जो मरकजी वजीर है होम उनसे बात कर रहा था, सिकंदराबाद के एमपी है, तो उन्होंने बोले देखो लोग ये दोनों बात करे, साजिश कर रहे, देखो यानी राजभवन में बात करे तो मेरे को और जगह नहीं मिली साजिश करने को, राजभवन में साजिश करे। फिर कांग्रेस का इल्जाम कि हम बी टीम है। अब ये बीजेपी की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी नया जिना बन रहा है, नया जिना बन रहे हैं। बीजेपी कहती है कि हैदराबाद में 30,000 से 40,000 रोहिंग्याओं के नाम है। फिर बीजेपी के मरकजी वजीर जावड़ेकर आकर बोलते कि मजलिस कांग्रेस को वोट देना, टीआरएस को वोट देना मजलिस को वोट देने के बराबर है। तो मैं टीआरएस को वोट डालने वालों से कह रहा हूं कि शेखपेट में आप, हमें समझ में नहीं आता कि क्या रात में भी मैं उनके ख्वाब में आता हूं, घर वाले क्या समझेंगे तुम्हारे। अरे शुरू गुफ्तगू मजलिस से खत्म होती असदुद्दीन ओवैसी पर, अरे तुम क्या किए बताओ ना। बीजेपी वाले मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप वाकई में ईमानदार हैं, जो है आप 1000 नाम दिखाओ उनको। और जब बीजेपी अगर कह रही है कि 40,000 नाम है
तो मैं जनाब अमित शाह से कह रहा हूं कि आपके लोग आपको कमजोर दिखा रहे हैं, आपको कमजोर नहीं मालूम कि जाति दुश्मनी तो नहीं निकाली। हो सकता है कि उनको भी कुछ चल रहा होगा, अंदर पेंच होंगी, मगर बल्दिया का इलेक्शन है, जिना की बात हो रही, बल्दिया का इलेक्शन है, रोहिंग्या की बात हो रही, बल्दिया का इलेक्शन है, इस्लामी मोदी से मिला, बल्दिया के इलेक्शन है नहीं दोनों राजभवन में मिले। अरे मेरे भाई, तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है तो ये गुफ्तगू करने पे आ गए। अब हैदराबादी जबान में अगर हम बोले तो यही बोलना पड़ता, न्याय हौले बाता न करो, बैगन के बाता मत करो, गुफ्तगू सही करो।